ডিয়ার লার্নার, ওয়েলকাম টু প্রিয়ম। প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো আজ আমরা যাব এক নতুন দেশে, মিশরে। কেমন দেখতে সেই দেশ দেখে নাও শর্ট ক্লিপ। তিনটে গম্বুজ নিশ্চয়ই দেখছো, পিরামিড, আর বিস্তৃত ছড়িয়ে আছে বহু শহর। গ্রেট। কোথায় অবস্থিত এই দেশ সেটাও একটু দেখে নেওয়া যাক। আফ্রিকার উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত এই দেশ। দেখে নাও ম্যাপ। মাঝখানে লাল সার্কেল করা যে নীল রঙের দেশটি দেখছো, তার নাম ইজিপ্ট, বাংলায় বলা হয় মিশর। আর এই ইজিপ্টের রাজধানী হলো কায়রো। আজকে আমরা পড়ব ইজিপ্টের ব্যাপারে। ইজিপশিয়ান সিভিলাইজেশন বা মিশরীয় সভ্যতা নিয়ে লেখা তোমাদের 5th লেসন, ল্যান্ড অফ দ্য ফ্যারাওস। লেটস স্টার্ট। টেক্সট বা পাঠ্যাংশটি আমরা একসঙ্গে পড়ব। আমি একটু পড়ব আর একটু থামবো। যখন থামবো তখন তুমি পড়ে নেবে, তারপরের অংশ আমি আবার পড়ব। সো শুরু করা যাক। লেসন 5, ল্যান্ড অফ দ্য ফ্যারাওস। The civilization we call ancient Egypt flourished about 5,000 years ago, when the rule of the pharaohs began. They made Egypt a rich and powerful nation, admired throughout the ancient world. They also ordered the building of great temples and elaborate tombs for themselves. The Egyptians believed that all pharaohs were god kings. Ancient Egyptians used picture writing called hieroglyphs for inscription in the tombs and temples. Paper was made from a thinly sliced papyrus stems. The following tale in pictures describes a child's wonder as he visits Egypt for the first time. গ্রেট। এরপরে আমরা পিকচার রাইটিংয়ে যাব, বা তোমাদের টেক্সট বইতেও পাঠ্য বইতেও ছবি দিয়ে দিয়ে কিছু কিছু লেখা এবং কনভারসেশন বা কথোপকথন শেয়ার করা আছে। তো আমি প্রত্যেকটা ছবির সঙ্গে একটা করে নাম্বার অ্যাটাচ করেছি, যেরকম তোমরা স্ক্রিনেও দেখতে পাচ্ছ। প্রথম পেজে দুটো ছবিতে আমি 1, 2 করে সার্কেল মার্কিং করেছি। এভাবে প্রত্যেকটা ছবিতে সেপারেটলি আমি নাম্বার মার্কিং করেছি, যাতে নাম্বার পড়বো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ওই পিকচারে যা কিছু লেখা আছে সেটা আমি পড়বো আর তুমি আমার সঙ্গে পড়বে। চলো, পিকচার 1, কায়রো, ইজিপ্ট। পিকচার 2, so finally we are in Cairo. Picture 3, we are going to Giza, Ishan
to see the three great pyramids. Picture 4 এ কোনো লেখা নেই। Picture 5, what's a pyramid, Ma? Picture 6, a pyramid is a huge triangular monument, the burial ground of the pharaohs. And who is a pharaoh? A pharaoh is an Egyptian king. The pharaohs lived around 5,000 years ago. We are going to see so many interesting things. I wish Father had come with us. Picture 7, the prize I won at the singing competition entitled Only Two for a sponsored tour of Egypt. Your father wanted you and me to come. Picture 8, what's that, Ma? Picture 9, that's the Sphinx, Ishan. It's a rock statue with a human head and a lion's body. Picture 10, the Sphinx represents intelligence and strength. It guards the pyramids. Picture 11 and 12, action. It's going to be quite a long walk in the sun. Wait here. I will go and fetch a couple of sandwiches and water from the car. Picture 13, Ishan. Picture 14, Ishan, Ishan. Picture 15, Ma, the Sphinx is talking to me. Picture 16, Ishan's mother was already gone. Picture 17, how do you know my name? Picture 18, I know many things. I know you are Ishan from Raiganj. You study in class 6. Do you want to know the history of this place? Picture 19, I don't like studying history. I can't remember dry facts. Picture 20, I will show you something you will never forget. Close your eyes and open them again. Picture 21 এ কোনো লেখা নেই। Picture 22 তে কোনো লেখা নেই। Picture 23, Ishan, Egypt is the gift of the river Nile. You are now standing by the Nile. Now close your eyes and open them again.
পিকচার 24 কোনো লেখা নেই, 25-এও নেই। 26 অ্যারাউন্ড 5000 years ago a great civilization flourished in Egypt, mainly led by the pharaohs. The kings were wise. Picture 27 and the soldiers were brave. Picture 28 ancient Egypt was also a land of prosperity and festivals. Picture 29 O Sphinx, tell me about the pyramids. Picture 30 the pyramids were funerary edifices of the pharaohs. Pharaoh Khufu's pyramid is the biggest pyramid. Picture 31 before the burial, the bodies of the royal persons had to go through mummification. Picture 32 the Egyptian priests found a way to preserve the dead bodies. Spices, chemicals and oils were used by them. That is how they made a mummy. Picture 33 look, that's Queen Nefertiti, perhaps the most beautiful queen of Egypt. Picture 34 টুটেনখামন একদম নিচে লেখা আছে দেখো। এবার পিকচার 34 আর 35-এর ওপরের দিকে লেখাটা আমরা পড়ি। হি ইজ কিং টুটেনখামন who died in his teens. His body is preserved as a mummy. That's Howard Carter, who discovered Tutankhamun's tomb in 1922. Picture 36 I see you have not moved from the spot since I left you. Picture 37 কোনো লেখা নেই। Picture 38 and 39 একসঙ্গে we are going to see a lot of amazing things yet. The pyramid of Pharaoh Khufu and the tomb of Tutankhamun. Picture 40 Ma Khufu's pyramid is the largest in Egypt and Tutankhamun was a teen emperor. Picture 41 I am immensely surprised that pharaohs and Egyptian history is so well known to you, Ishan. Are you beginning to like history? Yes. Picture 42 Thank you, Sphinx. তো আমরা একসঙ্গে টেক্সট পড়া শেষ করলাম। এরপরে আমরা এগোবো ওয়ার্ড নোটসে। এই টেক্সটে বেশ কিছু ওয়ার্ড আছে যার মানে হয়তো তুমি জানো, হয়তো তুমি জানো না।
তো আমরা ওয়ার্ডগুলোর উচ্চারণও শিখব আরও একবার, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, এবং সেগুলোর মানেও জানব। চলো শুরু করা যাক। প্রথমে লেফট সাইডের ব্লু ওয়ার্ডসগুলো পড়ব, তারপর রাইট সাইডের গ্রিন ওয়ার্ডসগুলো পড়ব। তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে পড়তে চলো। ল্যান্ড, civilization, call, ancient, Egypt, flourish, ego, rule, rich, powerful, nation, admired, throughout, order, temple, great, elaborate, tomb, themselves। চলো এগুলো মানে দেখে নিই। দেশ জানো তোমরা, সভ্যতা, কোনো জায়গায় মানুষের বসতি গড়ে ওঠে এবং সেটা যখন বিস্তার লাভ করে, উন্নতি হয়, তখন তাকে বলা হয় সভ্যতা। যেমন তোমরা হয়তো সিন্ধু সভ্যতার নাম শুনেছো, হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সভ্যতা, রাইট? প্রাচীন, অনেক পুরনো। মিশর, মিশর একটা দেশের নাম যার ব্যাপারে শুরুতেই আমরা দেখেছি এবং জেনেছি। সমৃদ্ধি লাভ করা মানে উন্নতি করা, আগের সময়। শাসন করা, ধনী যার অর্থের জোর বেশি, শক্তিশালী যার বাহুর জোর বেশি। জাতি, আমরা যেমন ভারতীয়, রাইট, একটা দেশের অধিবাসী। প্রশংসিত মানে সবার প্রশংসা পেয়েছে এমন। সমগ্র মানে পুরোটা। আদেশ দেওয়া, জানো তোমরা। মন্দির জানো, বিশাল, বড়। সমাধি, সমাধি কেমন দেখতে দেখে নাও। খ্রিস্টান ধর্মে বা মুসলিম ধর্মে বা অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মে মানুষ মারা যাওয়ার পর তাদেরকে মাটির মধ্যে গর্ত করে শুইয়ে দেওয়া হয়, মাটি চাপা দেওয়া হয় এবং ওপরে তার স্মৃতিতে একটা প্রস্তর ফলক বা পাথরের ফলক রাখা হয়, তাকে বলা হয় সমাধি। বিলিভ, ইনস্ক্রিপশন, থিন, স্লাইস, স্টেম, ফলোয়িং, ডেসক্রাইব, ওয়ান্ডার, ভিজিট, শো, ফাইনালি, গ্রেট, হিউজ, ট্রায়াঙ্গুলার, মনুমেন্ট, বেরিয়াল গ্রাউন্ড, অ্যারাউন্ড, 1000। বিশ্বাস করা বোঝো। খোদাই করা মানে তোমরা মন্দিরে বা অন্যান্য জায়গাতে গেলে দেখবে পাথরের মধ্যে গর্ত গর্ত করে কোনো কিছু লেখা আছে, দ্যাট ইজ খোদাই করা। এখানে তোমরা জানো না এমন ওয়ার্ড হতে পারে ফালি করা, কিন্তু তাও তোমরা জানো স্লাইস ব্রেড, রাইট, ফালি করা রুটি। পরবর্তী বা নিম্নলিখিত নিচে যা লেখা হয়েছে বা বলা হয়েছে বর্ণনা করা, বোঝো তোমরা। বিস্ময়, অবাক হওয়া, বেড়াতে যাওয়া। বিশাল আকৃতি, খুব বড়। ত্রিকোণাকার মানে 3 কোণা দেখতে, রাইট, ত্রিভুজের মতো দেখতে। স্মৃতিসৌধ, স্মৃতিসৌধ যেমন তাজমহল, রাইট। সমাধিক্ষেত্র, আরেকটু আগে আমরা জেনেছি সমাধি, রাইট, কবর বা সমাধি। যে জায়গায় অনেক মানুষকে সমাধি দেওয়া হয় তাকে বলা হয় সমাধিক্ষেত্র। দেখে না? চলো আবার ব্লু ওয়ার্ডস। ইন্টারেস্টিং, উইশ, প্রাইজ, উইন, কম্পিটিশন, এন্টাইটেল, স্পন্সর্ড, গ্রিন ওয়ার্ডস, ট্যুর, রক, স্ট্যাচু, হিউম্যান, বডি, রেপ্রেজেন্ট, ইন্টেলিজেন্স, স্ট্রেংথ, গার্ড। এখানে মোটামুটি সব ওয়ার্ডই তোমরা জানো হয়তো। কম্পিটিশান, প্রতিযোগিতায় জানো তোমরা, তোমাদের স্কুলে স্পোর্টস কম্পিটিশান হয়, খেলা প্রতিযোগিতা হয়, সুযোগ দেওয়া বোঝো। আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত মানে ধরো তোমরা টিভিতে হয়তো কখনো আইপিএল বা অন্যান্য ক্রিকেট খেলা দেখেছো এবং দেখেছো যে বেশ কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়, রাইট,
বা তো ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো বিভিন্ন কোম্পানির হয় যারা এই আইপিএল খেলাকে স্পন্সর করে, মানে আইপিএল খেলাটা হতে যে খরচ হয় সেই আর্থিক সাহায্যটা তারা দেয়। তো আর্থিক সাহায্য করাকে বলে স্পন্সর করা। ভ্রমণ করা, বেড়ানো, মূর্তি জানো তোমরা, দেখে নাও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি। আর তোমরা প্রতীক রূপে কাজ করা, যেমন তোমার ধরো আমাদের জাতীয় পতাকার চক্র হচ্ছে, মাঝখানে যে চক্র আছে সেটা হচ্ছে প্রগতির প্রতীক, প্রতীক রূপে কাজ করা। বুদ্ধিমত্তা মানে বুদ্ধি, শক্তি, গায়ের জোর, রাইট। আর পাহারা দেওয়া, কুকুর আমাদের বাড়ি পাহারা দেয়। আবার চলো ব্লু লাইনে, ব্লু ওয়ার্ডসে যাই। কোয়াইট, ওয়াক, ওয়েট, ফেচ, কাপল, টক, অলরেডি, হাউ, নো, থিং। এবার সবুজ ওয়ার্ডগুলো, স্টাডি, ওয়ান্ট, হিস্ট্রি, প্লেস, লাইক, রিমেম্বার, ড্রাই, ফ্যাক্ট, শো, সামথিং। নিরস মানে যেটা শুকনো, যেটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং লাগে না, ভালো লাগে না, বা যার মধ্যে জল থাকে না, রাইট। যেমন পাথর নিরস হয়, ঠিক আছে, কিন্তু রসগোল্লা রসযুক্ত হয়। ঠিক সেই রকমভাবে যে কোনো গল্প খুবই ভালো লাগছে শুনতে, তো সেটা সরস। আবার কোনো গল্প শুনতে একদম ভালো লাগছে না, খুব বোরিং লাগছে, দ্যাট ইজ নিরস, রাইট। তথ্য, কোনো কিছুর ব্যাপারে যখন কিছু জিনিস জানানো হয়, যেমন ধরো তুমি তোমার পরিবারের ব্যাপারে তথ্য দিচ্ছ, যে আমার পরিবারে এতজন আছি, বাবা এই করেন, মা এই করেন, আমার ভাই এই ক্লাসে পড়ে, আমি এই ক্লাসে পড়ি, এগুলো সব তোমার পরিবারের ব্যাপারে তথ্য, রাইট। তো এগোনো যাক। আবার নীল শব্দগুলো, নেভার, ফরগেট, ক্লোজ, ওপেন, again, gift, great, civilization, mainly, lead। এবার সবুজ শব্দগুলো, ওয়াইজ, সোলজার, ব্রেভ, প্রসপ্যারিটি, ফেস্টিভ্যাল, ফিউনারারি, এডিফাইস। একসঙ্গে, ফিউনারারি এডিফাইস, বিফোর, বেরিয়াল, বডি। এখানেও সব ওয়ার্ড মোটামুটি তোমরা জানো। সভ্যতা নিয়ে আগে কথা বলে নিয়েছি আমরা। পরিচালনা করা মানে ধরো ক্যাপ্টেন, ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন টিমকে পরিচালনা করেন, রাইট। আর যদি বলি জ্ঞানী, যার খুব জ্ঞান আছে, সৈন্য যারা লড়াই করেন দেশের জন্য, দেশকে রক্ষা করার জন্য। সমৃদ্ধি মানে উন্নতি বলে নিয়েছি। সমাধিসৌধ যেমন তাজমহল, দেখে নাও। সমাধি বা কবর, যেটা আমরা আগেই কথা বলে নিয়েছি, যেখানে কাউকে মাটির তলায় চাপা দেওয়া হয়। চলো আর একটু এগোনো যাক। রয়্যাল পারসন, গো থ্রু, mummification, priest, find, way, preserve, spices, chemical, oil, perhaps, tin, discover, tomb, move। এখানে যদি বলা হয় রাজকীয় ব্যক্তি, রাজকীয় ব্যক্তি মানে রাজ পরিবারের সদস্যরা, রাইট। মমিকরণ মানে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, মমি কেমন দেখতে সেটা দেখে নাও। মমিতে পরিণত করার পদ্ধতিকে বলা হয় মমিকরণ। পুরোহিত মানে যারা পূজা করেন, পূজা অর্চনা করেন, তাদেরকে বলা হয় পুরোহিত। সংরক্ষণ করা, তো বাড়িতে ফ্রিজে খাবার রাখা হয়, কেন? খাবার যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য খাবারকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। রাসায়নিক সার বলা হয়, রাইট, জানো তোমরা, মশলা তো জানোই। টিন, কিশোর কিশোরী মানে যাদের বয়স 13 থেকে 19-এর মধ্যে। 13 ইংরেজি হচ্ছে 13,
19 পর্যন্ত দেখবে 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 অব্দি 19, 20 কিন্তু তাতে আর টিন নেই, এই জন্য 13 থেকে 19 বছর বয়সীকে বলা হয় টিন, রাইট। আবিষ্কার করা, কোনো নতুন জিনিস খুঁজে বের করা, আবিষ্কার করা, কবর নিয়ে আমরা আগেই কথা বলেছি, রাইট। চলো লাস্ট পার্টে এগোনো যাক। স্পট, সিনস, a lot, amazing, yet largest, immensely well known, begin। এখানে যদি দেখো সিন্স মানে থেকে, মানে কোনো সময় থেকে, যেমন যদি বলি ইট হ্যাজ বিন রেনিং সিন্স মর্নিং, মানে সিন্স মর্নিং মানে সকাল থেকে ইট হ্যাজ বিন রেনিং, বৃষ্টি পড়ছে। তো আমরা এখানে ওয়ার্ড নোটগুলো শেখা শেষ করলাম, কিন্তু আমি তোমাকে রেকমেন্ড করব যে এই ভিডিওটা শুধু দেখার জন্য দেখো না, এই ভিডিও আমি বানাচ্ছি যাতে তুমি এবং আমি একসঙ্গে পড়তে পারি এবং শিখতে পারি। তাই আমার রেকমেন্ডেশন থাকবে যে এই ওয়ার্ড নোট যেগুলো আমরা পড়লাম এগুলো তুলে নাও, ভিডিওটা পজ করে ওয়ার্ড নোটগুলো খাতায় তুলে নিয়ে মুখস্থ করো, তারপরে ভিডিওটা আবার প্লে করো এবং বাংলা মানে আমার সঙ্গে করো, তাতে তোমার বাংলা মানে করতে অনেক সুবিধে হবে। চলো, আশা করি তোমার ওয়ার্ড নোটগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে, এবার আমরা বাংলা মানের দিকে এগোই। স্ক্রিনে চোখ রাখো। লেসন 5, ল্যান্ড অফ দ্য ফ্যারাওস, ফ্যারাওদের দেশ। আচ্ছা, এই যে লেটস স্টার্ট এই পোর্শনটি, এটি কিন্তু মূল পাঠ্যাংশের অংশ নয়, কিন্তু এটুকু অংশ আমাদের অতি অবশ্যই জানা দরকার, তাহলে আমরা এই টেক্সটটা বা পাঠ্যাংশটা সঠিকভাবে বুঝতে পারবো। তো তাই আমরা লেটস স্টার্ট পোর্শনটাও পড়বো এই লেসনে, রাইট। দ্য সিভিলাইজেশন, সভ্যতাটি, উই কল এনসিয়েন্ট ইজিপ্ট, যাকে আমরা বলি প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা, ফ্লারিস্ট, উন্নতি লাভ করেছিল, সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, অ্যাবাউট 5000 ইয়ার্স এগো, প্রায় 5000 বছর আগে। যাকে আমরা মিশরীয় সভ্যতা বলি, সেটি প্রায় 5000 বছর আগে উন্নতি লাভ করেছিল। হোয়েন, যখন দ্য রুল অফ দ্য ফ্যারাওস বিগ্যান, যখন ফ্যারাওদের শাসন বিজ্ঞান শুরু হয়েছিল। দে মেড ইজিপ্ট, তারা ইজিপ্টকে করেছিলেন এ রিচ অ্যান্ড পাওয়ারফুল নেশন, একটি ধনী এবং শক্তিশালী দেশ। তারা মানে ফেরাওরা ইজিপ্টকে একটি ধনী এবং শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। অ্যাডমায়ার্ড, প্রশংসিত, থ্রু আউট দ্য এনসিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড, থ্রু আউট মানে সমগ্র এলাকায়, থ্রু আউট দ্য এনসিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড, সমগ্র প্রাচীন বিশ্বে প্রশংসিত। তার মানে এই ফেরাওরা ইজিপ্টকে একটি ধনী এবং শক্তিশালী জাতি করেছিলেন, যে মিশর সারা পৃথিবীতে প্রশংসিত ছিল। দে অলসো অর্ডার্ড, তারা আরও আদেশ দিয়েছিলেন দ্য বিল্ডিং অফ গ্রেট টেম্পলস, দ্য বিল্ডিং নির্মাণ করার জন্য, গ্রেট টেম্পলস সুবিশাল বা বিশাল মন্দির, অ্যান্ড ইলাবোরেট টুমস এবং বিশাল কবর ফর দেমসেলস তাদের জন্য। তো তারা বিরাট মন্দিরের নির্মাণের আদেশও দিয়েছিলেন এবং তাদের নিজেদের জন্য বিরাট বা বিশাল কবর নির্মাণেরও আদেশ দিয়েছিলেন এই ফেরাওরা। দ্য ইজিপশিয়ানস বিলিভড দ্যাট, মিশরীয়রা বিশ্বাস করতেন যে দ্য অল ফ্যারাওস ওয়ার গড কিংস, সমস্ত ফ্যারাওরা ঈশ্বর রাজা, মানে ঈশ্বরী রাজার রূপ নিয়ে এসেছেন শাসন করতে। এনসিয়েন্ট ইজিপশিয়ানস, প্রাচীন মিশরীয়রা, ইউজ পিকচার রাইটিংস, ব্যবহার করত ছবির লেখা, কল্ড হায়ারোগ্লিফস, যার নাম ছিল হায়ারোগ্লিফস। কেমন দেখতে দেখে নাও। ফর ইনস্ক্রিপশন ইন দ্য টুমস, কবরে খোদাই করার জন্য, অ্যান্ড টেম্পলস এবং মন্দিরে। তাহলে পুরোটার মানে হলো প্রাচীন মিশরীয়রা হায়ারোগ্লিফ নামে ছবির লেখা ব্যবহার করত কবরে এবং মন্দিরে
খোদাই করার জন্য, কোনো লেখা খোদাই করবে ইত্যাদি যা কিছু খোদাই করার জন্য ওই হায়ারোগ্লিফ লিপির তারা ব্যবহার করতো বা লেখার ব্যবহার করতো। পেপার ওয়াজ মেড ফ্রম, কাগজ তৈরি হতো ফ্রম থিনলি স্লাইসড, পাতলাভাবে ফালি করা প্যাপিরাস স্টেমস, প্যাপিরাস গাছের কাণ্ড থেকে। তাহলে পাতলাভাবে ফালি করা প্যাপিরাস গাছের কাণ্ড থেকে কাগজ তৈরি করা হতো। প্যাপিরাস গাছ কেমন দেখে নাও। দ্য ফলোয়িং টেল, পরবর্তী গল্পটি, ইন পিকচার, ছবিতে দেওয়া, পরবর্তী ছবিতে দেওয়া গল্পটি, ডেসক্রাইবস, বর্ণনা করেছে, এ চাইল্ডস ওয়ান্ডার, একটি শিশুর বিস্ময়, অ্যাজ, যখন, হি ভিজিটস, সে দেখতে গেছে, ইজিপ্ট, মিশর, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, প্রথমবারের জন্য। রাইট, চলো আমরা ছবিতে যাই। পিকচার 1, কায়রো, ইজিপ্ট। যে ছবিটা দেখছো এটা মিশরের রাজধানী কায়রো, যার ছবি আমরা শুরুর দিকে ম্যাপেও দেখেছি। পিকচার 2, দেখো একটা গাড়িতে করে একজন ড্রাইভার চালাচ্ছেন আর পেছনে দুজন বসে আছেন। তো তার মধ্যে তারা বলছেন, নিজেদের মধ্যে বলছেন, সো ফাইনালি উই আর ইন কায়রো, তাহলে ফাইনালি শেষ পর্যন্ত উই আর ইন কায়রো, আমরা কায়রোতে চলে এসেছি। পিকচার 3, দেখো ওই গাড়িটা এখন জুম ইন করা হয়েছে, কাছ থেকে দেখানো হচ্ছে, আবার দেখা যাচ্ছে ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছেন, একজন মধ্যবয়সী মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা বসে আছেন আর তার পাশে সম্ভবত তার ছেলে বসে আছে। ভদ্রমহিলা বলছেন, উই আর গোয়িং টু গিজা ঈশান, উই আর গোয়িং, আমরা যাচ্ছি, টু গিজা, গিজাতে, ঈশান, তাহলে ছেলেটির নাম ঈশান, টু সি, দেখতে, দ্য 3 গ্রেট পিরামিডস, 3টি বিশাল পিরামিড। রাইট, পিরামিড কেমন দেখতে দেখে নাও। পিকচার 4, দেখো ওরা গাড়ি করে চলে যাচ্ছে, দুদিকে দেখা যাচ্ছে হলুদ, সম্ভবত বালি, এবং অবশ্যই মিশরে চারিদিকে মরুভূমি আছে, তো মরুভূমির মধ্য দিয়ে ওরা গাড়ি করে যাচ্ছে, গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। এবার আবার ঈশান এবং তার মায়ের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। ঈশান জিজ্ঞাসা করছে, হোয়াটস এ পিরামিড মা? পিকচার 5-এ আছে, হোয়াটস এ পিরামিড মা, পিরামিড কি মা? তো মা উত্তর দিচ্ছেন পিকচার 6-এ, এ পিরামিড ইজ এ হিউজ, পিরামিড হলো একটি বিশাল ট্রায়াঙ্গুলার, ত্রিকোণাকৃতি, ত্রিভুজাকৃতি, মনুমেন্ট, স্মৃতিসৌধ। স্মৃতিসৌধ কি? কারোর স্মৃতিতে যখন কোনো বাড়ি বা বিল্ডিং বানানো হয়। তো পিরামিড হলো একটি বিশাল ত্রিভুজাকার স্মৃতিসৌধ। দ্য বেরিয়াল গ্রাউন্ড, সমাধি ক্ষেত্র, অব দ্য ফ্যারাউস, ফ্যারাওদের সমাধি দেওয়ার ক্ষেত্র বা জায়গা। বেরিয়াল গ্রাউন্ড তোমরা আগে দেখে নিয়েছো ওয়ার্ড নোটসের সময়, রাইট? তো এবার ঈশান জিজ্ঞাসা করছে, অ্যান্ড হু ইজ এ ফ্যারাও, এবং ফ্যারাওকে? তখন মা বলছেন, এ ফ্যারাও ইজ অ্যান ইজিপশিয়ান কিং, ফ্যারাও হলেন একজন মিশরীয় রাজা। তো মিশরের রাজাদেরকে বলা হতো ফ্যারাও। দ্য ফ্যারাউস লিভড অ্যারাউন্ড 5000 ইয়ার্স এগো, দ্য ফ্যারাউস লিভড, ফ্যারাওরা বাস করতেন অ্যারাউন্ড, প্রায় 5000 ইয়ার্স এগো, 5000 বছর আগে। ফ্যারাওরা প্রায় 5000 বছর আগে বাস করতেন। এবার ঈশান বলছে, উই আর গোয়িং, আমরা যাচ্ছি, টু সি, দেখতে, সো মেনি ইন্টারেস্টিং থিংস, অনেক দারুণ জিনিস, আমরা অনেক দারুণ জিনিস দেখতে চলেছি। আই উইশ, যদি, ফাদার হ্যাড কাম, বাবা আসতেন, উইথ আস, আমাদের সঙ্গে, বাবা যদি আমাদের সঙ্গে আসতেন, রাইট? এটা ঈশানের মনের ইচ্ছে। তাহলে অবশ্যই ক্লিয়ার হওয়া যাচ্ছে যে ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছেন, ঈশানের বাবা আসেননি এই মিশরে বেড়াতে, রাইট? তো কেন জানা যাক। পিকচার 7-এ দেখা যাচ্ছে একটা জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড়িয়েছে, খুব ছোটো ছোটো দেখা যাচ্ছে। ঈশান এবং তার মা গাড়ি থেকে নেমেছেন, হয়তো ড্রাইভারও নেমেছে, এবং তোদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। আর ওই জায়গাতে দেখো একটা পশু যেন শুয়ে আছে, এরকম একটা মূর্তির মতো কিছু দেখা যাচ্ছে, রাইট? তো ঈশানের মা বলছেন, দ্য প্রাইজ, পুরস্কারটি, আই ওয়ান, যেটা আমি জিতেছিলাম, অ্যাট দ্য সিঙ্গিং কম্পিটিশান, গানের প্রতিযোগিতায়, এন্টাইটেলড, সুযোগ দিয়েছিল, অনলি টু, কেবলমাত্র 2 জনকে, ফর এ স্পন্সর ট্যুর, আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত ভ্রমণের জন্য, অফ ইজিপ্ট, মিশর।
তাহলে গানের প্রতিযোগিতায় আমি যে পুরস্কার জিতেছিলাম সেটি কেবলমাত্র দুজনকে মিশরে আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত ভ্রমণের সুযোগ দিয়েছিল। আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত ভ্রমণ মানে দুজন মিশরে বেড়াতে যেতে পারবে, তার জন্য যাবতীয় খরচ দেবে, এইরকমই ছিল সেই গানের প্রতিযোগিতার পুরস্কার। ইয়োর ফাদার ওয়ান্টেড, তোমার বাবা চেয়েছিলেন, ইউ অ্যান্ড মি টু কাম, তুমি এবং আমি আসি। তো বাবা চেয়েছিলেন ঈশান এবং তার মা আসবে, মানে মিশর বেড়াতে যাবে, তাই তারা এসেছে, বাবা আসতে পারেননি। পিকচার 8, হোয়াটস দ্যাট মা, ওটা কি মা? দেখো ওরা দাঁড়িয়ে আছে, দূরে দেখা যাচ্ছে পিরামিড, রাইট? আর ঈশান জিজ্ঞাসা করছে, তো ওই মূর্তিকে দেখে ঈশান জিজ্ঞাসা করছে। তো পিকচার 9-এ চলে যায়, ঈশানের মা উত্তর দিচ্ছেন, দ্যাটস দ্য স্ফিংস, এটা স্ফিংস, এই মূর্তিটার নাম স্ফিংস। ঈশান, ইটস এ রক স্ট্যাচু, এটা হলো একটি, ইটস মানে ইটস এ রক স্ট্যাচু, এটি হলো একটি পাথরের মূর্তি, উইথ এ হিউম্যান হেড, যার মাথাটি মানুষের, অ্যান্ড এ লায়ন্স বডি, আর শরীরটি সিংহের। এবার ঈশান দেখো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি তোমাদেরকে মার্ক করাবো। এ পর্যন্ত যাবতীয় কথাবার্তা হচ্ছিল, প্রত্যেকটা ছবিতেই একটা করে টেক্সট বক্স লাগানো আছে, এবং সেই টেক্সট বক্স থেকে একটা অ্যারো বা তীরের মতো দেওয়া আছে তার দিকে যে ওই কথাটি বলছে। এবার এখানে ঈশানের দিক থেকে বাবল মতো দেওয়া আছে, আর সেখানে একটা বিস্ময়সূচক চিহ্ন দেওয়া আছে। তার মানে এই বিস্ময়সূচক চিহ্ন মানে ঈশান অবাক হয়ে গেছে, মনে মনে ভাবছে। যখনই কেউ মনে মনে কিছু ভাবে বা স্বপ্নে কোনো কিছু দেখে বা কথা বলে, স্বপ্নের মধ্যে যখন কোনো কিছু চলে বা ভাবনার মধ্যে, তখন এইরকম বাবল দিয়ে সেখানে টেক্সট দেওয়া হয় বা কোনো কিছু লেখা দেওয়া হয়। এই স্ফিংসটা আসলে দেখতে কেমন? সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছ স্ফিংসের ছবি, সামনে সিংহের পা বেরিয়ে আছে, আর পুরোটাই পাথরের তৈরি, পেছনে একটা পিরামিড দেখতে পাচ্ছ। পিকচার 10, মা বলছেন, দ্য স্ফিংস রিপ্রেজেন্টস ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্ট্রেংথ, স্ফিংস বুদ্ধিমত্তা এবং শক্তির প্রতীক। ইট গার্ডস দ্য পিরামিডস, এটি পিরামিডদেরকে পাহারা দেয়, পিরামিডগুলোকে পাহারা দেয়, এটি পিরামিডগুলোকে পাহারা দেয়। পিকচার 11, দেখো মা কপালে হাত দিয়েছেন, ওপরের দিকে তাকাচ্ছেন একটুখানি কপাল কুঁচকে, চোখ কুঁচকে, বলছেন, ইটস গোয়িং টু বি কোয়াইট এ লং ওয়াক ইন দ্য সান, ইটস গোয়িং টু বি, এটা হতে চলেছে, কোয়াইট এ লং ওয়াক, অনেক লম্বা হাঁটা, ইন দ্য সান, রোদে, সান মানে সূর্য, সান মানে রোদ, রোদের মধ্যে অনেকটা হাঁটতে চলেছি। ওয়েট হিয়ার, এখানে অপেক্ষা করো, আই উইল গো, আমি যাব, অ্যান্ড ফেচ, এবং নিয়ে আসবো, এ কাপল অফ স্যান্ডউইচেস, এক জোড়া স্যান্ডউইচ, দুটো স্যান্ডউইচ, অ্যান্ড ওয়াটার, এবং জল, ফ্রম দ্য কার, গাড়ি থেকে। আমি যাব এবং গাড়ি থেকে দুটো স্যান্ডউইচ এবং জল নিয়ে আসবো। কেন ঈশানের মা এটা বলছেন? তার কারণ অনেকটা হাঁটবে, রোদের মধ্যে তৃষ্ণা পেতে পারে, খিদে পেতে পারে, তাই জল এবং খাবার ঈশানের মা নিয়ে নেবেন। পিকচার 12-এ দেখো ঈশান দাঁড়িয়ে আছে, তার মা চলে যাচ্ছেন, ঈশান ঘুরে দেখছে যে তার মা চলে যাচ্ছে। পিকচার 13, দেখো ঈশান, কেউ একজন ডাকছে, ঈশান। এবার ঈশান ঘুরেছে, তার এ পর্যন্ত তার মায়ের দিকে ঘুরেছিল, এবার উল্টো দিকে ঘুরেছে, কোন দিক থেকে, কে ডাকছে? পিকচার 14, দেখো দেখা যাচ্ছে স্ফিংস, যার মাথাটি মানুষের, সেই স্ফিংস বলছে, ঈশান ঈশান। ঈশান স্ফিংসের দিকে ঘুরেছে, এবার স্ফিংস তো পাথরের মূর্তি, এবার ঈশান অবাক হয়ে গেছে। ঈশান বলছে, মা, দ্য স্ফিংস ইজ টকিং টু মি। পিকচার 15, মা, স্ফিংস আমার সঙ্গে কথা বলছে, বলে ঈশান মায়ের দিকে ঘুরেছে, ঘুরে দেখছে মা আশেপাশে নেই। পিকচার 16, দেখো ঈশান দাঁড়িয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে মাঝখানে স্ফিংসের মূর্তিটা দেখা যাচ্ছে, ঈশানের থেকে একটা উপরে দেখো একটা বিশ্বসূচক চিহ্ন একটা বাবলের মধ্যে দেওয়া আছে, নিচে লেখা আছে, ঈশানস মাদার ওয়াজ অলরেডি গন, ঈশানের মা ওয়াজ অলরেডি, ইতিমধ্যে গন, চলে গেছে। তো ঈশানের মা চলে গেছে, তারপর কি হলো? পিকচার 17, ঈশান এবার স্ফিংসের দিকে তাকিয়েছে, তাকিয়ে বলছে, হাউ ডু ইউ নো মাই নেম?
হাউ, কিভাবে, ডু ইউ নো, তুমি জানো, মাই নেম, আমার নাম, তুমি আমার নাম কিভাবে জানলে? তার কারণ ঈশান তার বাড়ি অন্য জায়গায়, হয়তো সে মিশরে বেড়াতে গেছে, সেখানে স্ফিংস আছে, স্ফিংস কী করে ঈশানের নাম জানলো? ঈশান অবাক। এবার স্ফিংস, পিকচার 18, স্ফিংস উঠে এসেছে একটুখানি, রাইট, দিয়ে বলছে আই নো মেনি থিংস, আমি অনেক জিনিস জানি। আই নো, আমি জানি, ইউ আর ঈশান, তুমি ঈশান, ফ্রম রায়গঞ্জ, রায়গঞ্জের, আমি জানি তুমি রায়গঞ্জের ঈশান। ইউ স্টাডি ইন ক্লাস 6, তুমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ো, ক্লাস 6-এ পড়ো। ডু ইউ ওয়ান্ট, তুমি কি চাও, টু নো, জানতে, দ্য হিস্ট্রি, ইতিহাস, অফ দিস প্লেস, এই জায়গার, তুমি কি এই জায়গার ইতিহাস জানতে চাও, মানে মিশরের ইতিহাস জানতে চাও? স্ফিংস ঈশানকে জিজ্ঞাসা করছে, রাইট। পিকচার 19, ঈশান বলছে আই ডোন্ট লাইক, আমি পছন্দ করি না, স্টাডিং হিস্ট্রি, ইতিহাস পড়তে, আমি ইতিহাস পড়তে পছন্দ করি না। আই কান্ট রিমেম্বার, আমি মনে রাখতে পারি না। ড্রাই ফ্যাক্টস, নিরস ঘটনা, নিরস তথ্য, আমি নিরস তথ্য মনে রাখতে পারি না। তোমাদের ক্লাস 6-এ ইতিহাস, 5-এ তো ইতিহাস ছিল না, 6-এ ইতিহাস হিস্ট্রি সাবজেক্ট এসেছে। অনেকের হয়তো এইরকম এক্সপিরিয়েন্স আছে যে ইতিহাস পড়তে ঠিক ভালো লাগে না, কত কথা, কত সাল, কত ঘটনা শুধু মনে রাখতে হয়, নিরস তথ্য। ঈশানেরও অনেকটা তাই। পিকচার 20, স্ফিংস বলছে আই উইল শো ইউ, আমি তোমাকে দেখাবো, সামথিং, এমন কিছু, ইউ উইল নেভার ফরগেট, যেটা তুমি কখনো ভুলবে না। আমি তোমাকে এমন কিছু দেখাবো যেটা তুমি কখনো ভুলবে না। ক্লোজ ইউর আইস, তোমার চোখ বন্ধ করো, অ্যান্ড ওপেন দ্যাম অগেন, এবং সেগুলো আবার খোলো, মানে চোখ বন্ধ করো আর আবার খোলো। তো ঈশান তার সেই কথা শুনলো। পিকচার 21-এ দেখো ঈশান চোখ বন্ধ করে নিয়েছে, পিকচার 22-তে দেখো ঈশান চোখ খুলে নিয়েছে। চোখ খুলেই পিকচার 22-তে দেখো ঈশানের চোখ ছানা বড়া, গোল গোল হয়ে গেছে, ঈশান অবাক হয়ে গেছে। কেন অবাক হয়ে গেছে? পিকচার 23-তে দেখো একটা নদী দেখা যাচ্ছে তার সামনে, স্ফিংসের সামনে সে দাঁড়িয়েছিল, চোখ বন্ধ করে চোখ খুলতেই দেখলো স্ফিংসের সামনে সে দাঁড়িয়ে নেই, একটা নদীর সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে। নদীতে দেখতে পাচ্ছ দুটো জাহাজ বা নৌকোর মতো দেখা যাচ্ছে, আরও অনেক ছবিতে দেখতে পাচ্ছ। আর পাশ থেকে দেখো বাম দিকে স্ফিংসের মুখ দেখা যাচ্ছে। স্ফিংস বলছে কথা, কি বলছে? ঈশান, ইজিপ্ট ইজ দ্য গিফট অফ দ্য রিভার নাইল, ইজিপ্ট হলো গিফট, উপহার বা দান, অফ দ্য রিভার নাইল, নীল নদের। ইজিপ্ট বা মিশর হলো নীল নদের দান। কেন মিশরকে নীল নদের দান বলা হয়? তার কারণ মিশর ছিল মরুভূমির দেশ, নীল নদ তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নীল নদের জল দিয়ে নীল নদের দুদিকে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নীল নদকে কেন্দ্র করে। ওই জন্য নীল নদকে বলা হয়, মিশরকে বলা হয় নীল নদের দান। এনিওয়ে, চলো এগোনো যাক। ইউ আর নাও স্ট্যান্ডিং, তুমি এখন দাঁড়িয়ে আছো, বাই দ্য নাইল, নীল নদের ধারে। নাও ক্লোজ ইউর আইস, এখন তোমার চোখ বন্ধ করো, অ্যান্ড ওপেন দ্যাম আগেন, এবং আবার খোলো, মানে আবার চোখ বন্ধ করে খোলো, রাইট। তো ঈশান তাই করলো। পিকচার 24 আর 5-এ দেখতে পাচ্ছ। এবার 25-এ দেখো ঈশান যখনই চোখ খুলেছে, ঈশানের চোখ তো গোল গোল হয়েছে, মুখে হাসিও ফুটেছে। কেন? পিকচার 26-এ দেখো ঈশান তখন দাঁড়িয়ে আছে ফেরাও তো মিশরীয় রাজা, ফেরাওয়ের দরবারে, রাজ দরবারে দাঁড়িয়ে আছে, রাইট। রাজা রানীকে দেখা যাচ্ছে, রাজ সিংহাসনে বসে আছে, আর স্ফিংস কথা বলছে। স্ফিংস ঈশানকে কিন্তু বলে বলে যাচ্ছে ঘটনাগুলো। কি বলছে? অ্যারাউন্ড 5000 ইয়ার্স এগো, প্রায় 5000 বছর আগে, এ গ্রেট সিভিলাইজেশন, একটা বিশাল সভ্যতা, মহান সভ্যতা, ফ্লারিস্ট, সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, উন্নতি লাভ করেছিল ইন ইজিপ্ট, মিশরে, 5000 বছর আগে। মেনলি লেড বাই দ্য ফেরাউস, মেনলি মূলত লেড পরিচালিত হয়েছিল বাই দ্য ফেরাউস, ফেরাওদের পরিচালনায়, মূলত ফেরাওদের পরিচালনায়। দ্য কিংস ওয়ার ওয়াইজ, রাজারা ছিলেন জ্ঞানী, মানে ফেরাওরা ছিলেন জ্ঞানী। এবার পিকচার 27, অ্যান্ড দ্য সোলজার্স ওয়ার ব্রেভ, এবং সৈন্যরা ছিল সাহসী। দেখো সৈন্যদের ছবি দেওয়া আছে, হাতে অস্ত্র ধরে আছে। পিকচার 28, এই সমস্ত কথাগুলো কিন্তু স্ফিংস বলে বলে যাচ্ছে। স্ফিংস ঈশানকে এক একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে আর ওই জায়গার গল্প বলছে, রাইট। তার মানে মিশরীয় ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস ঈশানের চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে, রাইট। আর ঈশানের খুব পছন্দ হচ্ছে। তো পিকচার 28, এনশিয়েন্ট ইজিপ্ট
was also a land of prosperity and festival. Ancient Egypt, প্রাচীন মিশর ছিল অলসো আরও এ ল্যান্ড অফ প্রসপ্যারিটি, সমৃদ্ধির দেশ, অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল এবং উৎসবের দেশ। মানে সেই দেশে খুবই সমৃদ্ধি ছিল, সবাই ধনী ছিল এবং খুব উৎসবও হতো। দেখো উৎসব হচ্ছে, লোকজন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান গাইছে, মহিলারা নাচছে, ঈশানকে একজন ফলের ঝুড়ি এনে দিয়েছে, সেখান থেকে ঈশান আঙুর তুলে নিচ্ছে। পিকচার 29-এ ঈশান আঙুর খাচ্ছে আর বলছে, ও স্ফিংস টেল মি অ্যাবাউট দ্য পিরামিডস, আমাকে পিরামিডের ব্যাপারে বলো। তো ঈশানের ইন্টারেস্ট এসেছে ইতিহাসে, যে পিরামিডের ব্যাপারে সে জানতে চায়। পিকচার 30, দ্য পিরামিডস ওয়ার ফিউনারারি এডিফাইসেস অফ দ্য ফ্যারাওস। পিরামিড ছিল সমাধিসৌধ অব দ্য ফ্যারাওদের সমাধিসৌধ। সমাধি মানে কাউকে মারা যাওয়ার পরে যখন কবর দেওয়া হয়, তার ওপরে যখন কোনো বাড়ি তৈরি করা হয় বা কোনো আর্কিটেকচার তৈরি করা হয়, তখন তাকে বলা হয় সমাধিসৌধ। ফ্যারাও খুফুস পিরামিড ইজ দ্য বিগেস্ট পিরামিড। খুফুর পিরামিড হলো সবচেয়ে বড় পিরামিড। দেখো ছবিতে যে এই তিনটে পিরামিডের মধ্যে মাঝের যে পিরামিডটা, যেটা সবচেয়ে বড় লাগছে, ওটাই খুফুর পিরামিড। পিকচার 31, স্ফিংস বলছে, বিফোর দ্য বেরিয়াল, সমাধি দেওয়ার আগে, মানে মাটির তলায় কবর দেওয়ার আগে, দ্য বডিজ অফ দ্য রয়্যাল পার্সনস, রাজকীয় ব্যক্তিদের শরীরগুলো হ্যাড টু গো থ্রু যেতে হতো থ্রু মমিফিকেশন, মমিকরণের মধ্য দিয়ে। তাহলে সমাধির আগে রাজকীয় ব্যক্তিদের শরীরকে মমিকরণ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হতো। তো মমিকরণ কিভাবে করা হতো? পিকচার 32, দ্য দেখো এখানে মমিকরণ করা হচ্ছে কিভাবে। দ্য ইজিপশিয়ান প্রিস্টস, মিশরীয় পুরোহিতরা খুঁজে পেয়েছিলেন একটি উপায় টু প্রিজার্ভ, সংরক্ষণ করার দ্য ডেড বডিজ, মৃতদেহ। তো মিশরীয় পুরোহিতরা মৃতদেহকে সংরক্ষণ করার একটি উপায় বের করেছিলেন। স্পাইসেস, মশলা, কেমিক্যাল, রাসায়নিক, অ্যান্ড অয়েল এবং তেল, ওয়ার ইউজড, ব্যবহার হতো বাই দেম, তাদের দ্বারা। মানে তারা মশলা, তেল এবং রাসায়নিক ব্যবহার করে মৃতদেহকে গায়ে মাখাতো এবং তার উপর দেখো এরকম ফিতে ফিতে করে এরকমভাবে বা বিভিন্ন রকমভাবে তাকে প্যাকিং করে দিত এবং সেই মৃতদেহ কিন্তু আর পচতো না, এবং একেই বলা হয় মমি, রাইট? দ্যাট ইজ হাউ দে মেড এ মমি। এভাবেই তারা তৈরি করতেন মমি। পিকচার 33, দেখো আর একটি মমির সামনে এখন ঈশান দাঁড়িয়ে আছে আর স্ফিংস বলছে, লুক দ্যাটস কুইন নেফারটিটি, দেখো ইনি রানী নেফারটিটি, পারহ্যাপস দ্য মোস্ট বিউটিফুল কুইন অফ ইজিপ্ট, সম্ভবত মিশরের সবচেয়ে সুন্দরী রানী। পিকচার 34, দেখো এরপরে স্ফিংস ঈশানকে আরেকটা মমির সামনে নিয়ে গেছে। এবার এই মমিটা দেখেই ঈশান মনে মনে বলছে, দেখো নিচের দিকে বাবল করে দেওয়া আছে, মনে মনে বলছি টুটেনখামন। তার মানে ঈশান ইতিহাসের বইতে এই টুটেনখামনের ছবি দেখেছে, এখন চোখের সামনে দেখে তার মনে পড়ছে টুটেনখামন। এবার স্ফিংস বলছে, ওপরে আছে দেখো পিকচার 34 আর 35-এর ওপরের দিকে, হি ইজ কিং টুটেনখামন, ইনি হলেন রাজা টুটেনখামন, হু ডায়েড, যিনি মারা গেছিলেন, ইন হিজ টিনস, তার কৈশোরে, মানে তিনি যখন 19 বছরের থেকে 13 থেকে 19 বছর বয়সের মধ্যে ছিলেন, কিশোর ছিলেন। হিজ বডি ইজ প্রিজার্ভ, তার শরীর সংরক্ষণ করা হয়েছে অ্যাজ এ মমি রূপে সংরক্ষণ করা হয়েছে তার শরীরকে, রাজা টুটেনখামন। দ্যাটস হাওয়ার্ড কাটার, ইনি হলেন হাওয়ার্ড কাটার। নিচে দেখো একটা মমি শোয়ানো আছে আর একজন ভদ্রলোক চশমা পরে হাতে কিছু একটা যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন, আর 2-3 জন লোক দাঁড়িয়ে আছে, একজন গাঁইতি নিয়ে, একজন টর্চ নিয়ে, মাথায় হলুদ টুপি পরে। তো কি হচ্ছে এখানে? দ্যাটস হাওয়ার্ড কাটার, ইনি হলেন হাওয়ার্ড কাটার, হু ডিসকভার্ড, যিনি আবিষ্কার করেছিলেন টুটেনখামনস টুম্ব, টুটেনখামনের কবর, ইন 1922, 1922 খ্রিস্টাব্দে, রাইট? 5000 বছর আগে মিশরীয় সভ্যতা ফেরাওরা ছিলেন, তারপরে তো কবর দেওয়া হয়েছে, মমি করা হয়েছে, তার অনেক হাজার বছর পরে 1922 খ্রিস্টাব্দে এসে হাওয়ার্ড কাটার নামে একজন প্রত্নতাত্ত্বিক, মানে যারা মাটি খুঁড়ে জিনিসপত্র বের করেন, সভ্যতার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেন, হাওয়ার্ড কাটার নামে একজন প্রত্নতাত্ত্বিক টুটেনখামনের কবরটি আবিষ্কার করেছিলেন। এই
তিনি যখন আবিষ্কার করেছিলেন তার ছবি, সেই আবিষ্কারের ছবিটা এখানে পিকচার 35-এ দেওয়া হয়েছে। পিকচার 36 দেখো, আবার ঈশানের মাকে দেখা গেছে। আই সি, আমি দেখছি, ইউ হ্যাভ নট মুভড, তুমি সরনি, ফ্রম দ্য স্পট, সেই জায়গা থেকে, সিন্স আই লেফট ইউ, যখন থেকে আমি তোমাকে ছেড়ে গেছি। যখন থেকে আমি তোমাকে ছেড়ে গেছি, কি আনতে গেছিল? স্যান্ডউইচ এবং জল। যখন থেকে আমি তোমাকে ছেড়ে গেছি তখন থেকে তুমি ওই জায়গা থেকে নড়নি, সরনি। এবার দেখো পিকচার 37-এ দেখো, ঈশান অবাক হয়ে গেছে, চমকে উঠেছে। রাইট, কেন চমকে উঠেছে? এতক্ষণ সে কিন্তু তার মায়ের সঙ্গে ছিল না, এতক্ষণ স্ফিংসের সঙ্গে ছিল। স্ফিংস মিশরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘোরাচ্ছিল আর মিশরের ইতিহাস তাকে দেখাচ্ছিল। তো সেইখানেই ছিল সে, রাইট। মানে ওটা অ্যাকচুয়ালি ঈশান কল্পনায় দেখছিল সমস্ত কিছু। সেই ইতিহাস বইতে যা কিছু পড়েছে, এখানে সে কল্পনায়, সেই সত্যিকারের মিশরে এসে সে কল্পনায় মিশরের ওই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছিল, আর তার কল্পনার মধ্যে স্ফিংস তাকে ওই জায়গাগুলো যেন দেখাচ্ছিল। এবার কিন্তু বাস্তবে তো সে ঘুরছিল না, সে তো দাঁড়িয়েছিল ওই স্ফিংসের মূর্তির সামনে। এবার মা এসে যখনই কথা বলেছেন তখনই ঈশানের সেই ঘোরটা বা সেই কল্পনার জগৎ থেকে ঈশান বেরিয়ে এসেছে, অবাক হয়ে গেছে। আরে দিয়ে দেখা যাচ্ছে মা, এবং পিকচার 38-এ দেখা যাচ্ছে মা আর ঈশান দাঁড়িয়ে আছে। আর পিকচার 39-এ মা বলছেন, উই আর গোয়িং টু সি, আমরা দেখতে চলেছি, এ লট অফ অ্যামেজিং থিংস, অনেক দারুণ জিনিস, ইয়েট, এখনও আমরা আরও অনেক দারুণ জিনিস দেখতে চলেছি। দ্য পিরামিড অফ ফেরাও খুফু, ফেরাও খুফুর পিরামিড দেখব, অ্যান্ড দ্য টুম অফ টুটেনখামেন, এবং টুটেনখামেনের কবর দেখব, সমাধি দেখব। তো এগুলো দেখবে এখনও, এখন তো মাত্র স্ফিংসের কাছে এসেছে, রাইট। এবার পিকচার 40-তে দেখা যাচ্ছে ঈশান বলছে, মা, খুফুস পিরামিড ইজ দ্য লার্জেস্ট ইন ইজিপ্ট, মা খুফুর পিরামিড হলো মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড। অ্যান্ড টুটেনখামেন ওয়াজ এ টিন এম্পারার, এবং টুটেনখামেন ছিলেন একজন কিশোর রাজা। পিকচার 41-এ ঈশানের মা বলছে, আই অ্যাম ইমেন্সলি সারপ্রাইজড, আমি ভীষণ অবাক, দ্যাট, যে ফেরাওরা অ্যান্ড ইজিপশিয়ান হিস্ট্রি, এবং এই মিশরীয় ইতিহাস, ইজ সো ওয়েল নোন, এত ভালোভাবে জানা, টু ইউ, তোমার। আমি ভীষণ অবাক হচ্ছি যে মিশরীয় ইতিহাস, ফেরাও এবং মিশরীয় ইতিহাস তোমার এত ভালোভাবে জানা। ঈশান, আর ইউ বিগিনিং, তুমি কি শুরু করেছো টু লাইক হিস্ট্রি, ইতিহাস পছন্দ করতে, তুমি কি ইতিহাস পছন্দ করতে শুরু করেছো? রাইট, তার কারণে ঈশানের মা জানতো যে ঈশান ইতিহাস পছন্দ করে না, কিন্তু এখন ইতিহাসের এত কিছু বলে দিচ্ছে মানে পছন্দ করা শুরু করেছে। তো ঈশান বলছে, ইয়েস, হ্যাঁ, আমি পছন্দ করা শুরু করেছি। পিকচার 42, লাস্ট পিকচার। ওরা স্ফিংসের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে, ওই খুফুর পিরামিড দেখবে, আরও অন্যান্য জায়গা যেখানে যেখানে যাবে। তো হাঁটছে ওরা, ঈশানের মা ওই স্যান্ডউইচ জল নিয়ে হাঁটছে, সামনে সামনে, পেছনে ঈশান হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। স্ফিংসের দিকে তাকিয়ে ঈশান মনে মনে বলছে, দেখো বাবল বাবল করা আছে, বুদবুদ বুদবুদ করা আছে। ঈশান বলছে, থ্যাংক ইউ স্ফিংস, ধন্যবাদ স্ফিংস। টেক্সটটা, আশা করি তুমি টেক্সটটা দারুণভাবে এনজয় করেছো। আর যদি তুমি সত্যি টেক্সটটা এনজয় করে থাকো আর তোমারও মনে হয় যে হ্যাঁ, ইতিহাস যদি তোমার চোখের সামনে এভাবে সত্যিকারের ঘটতে থাকে তাহলে তোমার ইতিহাস পড়তে দারুণ লাগবে, তাহলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানাও। আজকের মতো টাটা।